हाय फ्रेंड्स, एचडीडी मोबाइल ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟೇಪ್ ಎ तो ಇದೊಂದು ನನ್ನ टैब ಬಂದಿದೆ वाईफाई. तो ನೋಡಿ एक टैब आया हुआ है मेरे पास, तो खुला भी नहीं है क्योंकि किसी ने एफआरपी के लिए दिया हुआ. तो सैमसंग आ जाता है नाम, उसके बाद रीस्टार्ट मार ओनली सैमसंग एंड रीस्टार्ट. तो ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ मोड ಹೋಗುತ್ತೆ. डायरेक्ट में रिकवरी मोड जा रहा है. ओके, इसको हम ठीक करेंगे. और ये फ्री में दिया हुआ ये तेलंगाना से देता है ना, वो फ्री में वो वाला है. डायरेक्टली ये इसको किया ट्राई अगेन, तो भी सेम यही रिपीट ऑन हो. ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ डायरेक्टली फ्लैश ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. डाउनलोड मोड ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, डाउनलोड मोड जा रहा है. उसको क्या करेंगे, हम फ्लैश करेंगे. देखेंगे फ्लैश क्या होता है. तो वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को पकड़ना है. तो डाउनलोड मोड होता है. तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार फ्लैश करेंगे. तो ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ डायरेक्ट आगे फेड ಬರ್ತಾ है. फ्लैशिंग ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, डायरेक्ट आगे फेड. फ्लैशिंग क्या हो गया, डायरेक्ट फेड बता रहा है. U1 है, हम भी इसका U1 ही लिया हुआ है. इधर देखो, XS1 इसका फर्मवेयर भी सेम लिया हुआ है. देखो भाई, ये डाउनलोड मोड में हमने दिया हुआ है. तो देखो इसका अंदर MDM डाउनलोड ब्लॉक्ड ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. तो MDM डाउनलोड ब्लॉक्ड ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ यानी फ्लैश ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. फ्लैश करने के लिए अलाउड नहीं है करके बता रहा है, क्योंकि है ना ये फ्री में दिया हुआ टैब है. उसका लोगो आएगा, इसका कस्टम किया हुआ टैब है. तो इसका अंदर सिम भी नहीं चलेगा, ओनली वाईफाई चलेगा. इधर सिम बरಲ್ಲ, वाईफाई बರುತ್ತೆ. सो ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. तो देखो फ्लैशिंग फेल्ड आ गया. फ्लैशिंग क्या आएगा, फेल्ड. ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಫೇಲ್ಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, MDM ಕೆನಾಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪಿಟ್. MDM ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಟ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, EMNC ನ ತೆಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೋಗೋ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂದು ಫರ್ಮೇರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೀಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು MTK CPU ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೆಗೆಯೋಣ, ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಮೇರ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. इसको क्या करेंगे, हम ऑफिशियल फर्मेर को राइट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है. क्योंकि ना ये ऑफिशियल फर्मेर इसमें नहीं चल रहा है. तो ये इतना ही है. सैमसंग आएगा, रिकवरी मोड में ऑटोमेटिक चले जाएगा. उसके अंदर फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आता. इसका अंदर टैब कस्टम किया हुआ टैब है. इतना ही है इसका. इसको EMC का प्रोग्राम करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है. ये MTK CPU है. ಇದು MTK CPU ಇರೋದ್ರಿಂದ UMTಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಫೈಲ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು U4ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ नेट में अवेलेबल था इसका स्कैटर फाइल, और उसको डाउनलोड करके मैंने फ्लैश करने का कोशिश किया. उसके बाद ऑफिशियल फॉर्मेट से भी इसे फ्लैश करने के लिए सैमसंग का UMT ने ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें भी ट्राई किया. बट इसका अंदर फ्लैशिंग नहीं ले रहा है. देखेंगे, अभी मैं इसको फ्लैश कर रहा हूँ क्या होता है. देखो ये इधर अपना ಪೋರ್ಟ್ ಆ ಜಾಯೇಗಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್. ಸೊ ब्रूम पोर्टली ನಾನು फर्स्ट ಇದನ್ನು कनेक्ट ಮಾಡ್ತೀನಿ. ब्रूम पोर्ट में इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे. देखो इसका GPT फेल्ड करके आ रहा है, एक्सप्लोर इसको सपोर्ट नहीं करके बता रहा है. मैंने उसका सैमसंग टैब का ही इसका अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, U4 को सेलेक्ट कर तक सपोर्ट है करके. मैंने उसी को कनेक्ट करके प्रीलोडर पोर्ट में इसको क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है क्या. सो मैंने इसको ब्रूम पोर्ट में, अभी ब्रूम पोर्ट बना रहा था इसलिए ब्रूम पोर्ट में ट्राई किया. ये भी फ्लैशिंग नहीं ले रहा है.
ಸೊ ಬ್ರೋಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸರಿ प्रीलोडर पोर्टली चेक ಮಾಡೋಣ. हम एक बार क्या करेंगे, प्रीलोडर पोर्ट में चेक करेंगे. ಸೊ प्रीलोडर पोर्टಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರದ್ದು MT 6833ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೀಲೋಡರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀಲೋಡರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. USB MTK ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ प्रीलोडर पोर्टल ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ओके, सो राइट करने का बहुत कोशिश किया मैंने इसको, सो USB से हो जाए तो अच्छा है करके, बट ये USB से नहीं हो रहा था, बार बार फेल्ड हो रहा था. सो इसलिए हम इसको EMMC निकालेंगे, EasyJet से प्रोग्रामिंग करेंगे और देखेंगे क्या होता है. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, EMMCನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು UFS ಚಿಪ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇ शील्ड ना ओपन ಮಾಡಿರೋದು. मैं ही इसका शील्ड को ओपन कर दिया, करके सेट को ना पहला EasyJet में आइडेंटिफाई करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है. मैंने इसमें 2 बॉक्स यूज़ किया हुआ है, EasyJet एंड F64. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, EasyJet ಮತ್ತು F64 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. EMMC ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು UFS ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಆದರೆ लून 2 लॉक ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. लून 2 को क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ कंपनी वाले. सो कस्टमाइज़ किया हुआ, इसलिए उसको लॉक किया हुआ है. ओके, ये तो देखने के लिए नॉर्मल मिल जाता है. इसका ಕಾನ್ಫಿಗರ್ को मैंने ಸೇವ್ कर रहा हूँ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ बैकअप ತೊಗೊತಾ इದ್ದೀನಿ. सैमसंग में आइडेंटिफाई करके स्कैन करके, सो उसमें के बाद सिक्योरिटी को सबको बैकअप ले रहा हूँ. ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होगा. आपके पास फाइल पूरा करप्ट होने के बाद सिक्योरिटी और आपका कॉन्फ़िगर रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं. देखो इसका अंदर सैमसंग पिट है ना, पिट भी आपका सेव होने लगा है और आपका पूरा सिक्योरिटी ಸೇವ್ हो रहा है. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನು ಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೂನ್ಸ್ डिफ़ॉल्ट ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು राइट ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एरर ಬಂತು. सो ऑल लून्स को डिफ़ॉल्ट करके मैंने राइट किया, बट एरर आ गया. डिस्कनेक्ट करके और दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ. सो दोबारा कनेक्ट करके अभी चेक करेंगे एक बार. ऑल लून्स को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे. अभी तो पार्टीशन ऐसा का ऐसा ही है. सो उसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट ऑल लून्स करके 0 करके राइट किया. उसके बाद जो है अपना पार्टीशन पूरा गायब है. देखो ಐಡೆಂಟಿಫೈ कर लिया ನಾನು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೂನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ನಾ ಹಿ ಕಾಮ್ ಹೇ EasyJet में. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, F64ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೂನ್ 2, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ X64ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಭಿ इसको F64 में लगाएंगे. आइडेंटिफाई करते इसका GPT को बनाएंगे. GPT बना के सो फ्लैश करेंगे. तो आइडेंटिफाई किया मैंने, GPT बना दिया, तो फ्लैश किया. सो सुपर पार्ट फ्लैश होने में थोड़ी देर लगेगा. सुपर पार्ट फ्लैश ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೋನೆ में थोड़ा सा देर लगेगा. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಥೋड़ा सा ಟೈಮ್ लगेगा. देखो फ्रेंड्स, पूरा डन हो चुका है. ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಡನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮಾಡಲ್ ನಂಬರ್ ವಗೇರ ಸಮ್ ಕುಚ್ ಆನಾ चाहिए, ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಬ್ 9
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಓಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. नॉर्मल मोड आया हुआ नहीं करके चेक करेंगे. तो देखो फ्रेंड्स, सेट तो ऑन हो गया, तो इसको सेटअप तो कर रहे हैं हम. तो सेट है तो ऑन आए तो सो इसका जो है बूट लूप में था, फॉर्मेट करने के लिए ये मना कर रहा था. यानी इसको हमने EM से उतार के इसका पूरा के पूरा हम क्या कर लिया, सेटअप कर लिया है. इसका फाइल भी नहीं मिल रहा था मेरे को, बहुत जगह ढूंढा मैंने. तो U4 में अपडेट हुआ था. U4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ F64 ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ U4 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ವೈಫೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, HTC ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. UFS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, EMMC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, CPU ಚೇಂಜ್, EMMC ಚೇಂಜ್, UFS ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, HTC ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.